पढ़िया जीते बरस बरस, पढ़िया जीते मास, पढ़िया जीते आरजा, पढ़िया जीते सास। नानक लिखा एक गल होर, हूँ मैं चखना चख महला पहला। लिख लिख पढ़िया कितना पढ़िया, मोती पढ़िया के बोलिया, मोती किया दे दुख दिया, सोने जिया अपना किया अपना काया साधु आया, बहुत कमाया पूजा पाया, वस्त्र न पहरे है सुकेरे, मोर बिरुता तू जागे गुर सुता, परम बेटा अपना किया कमाना, अलवर काई से सब जग चलन हार। कूड़ मिटा गुण माखियो कूड़ डोबे कूड़ नानक बखाना बेनती। तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला। सच काम पर जाने जाने सजा होए, की मारे उतरे तन करे अच्छा होए। सच काम पर जाने जा सच करे प्यार, नाम सुमन सीता पाए मुद्वार। सच काम पर जाने जा दुख जाने दियो, तन का साध के कुछ दे करता दियो। सच काम पर जाने जा सिख सकीले।
लालच छड़िए हुए एक मन लगते आइए फलते वे हो पार जिवे ही कार कमाए जे हो वै पूरब लिखिया ता तुड़त ना दी पाए मत थोड़ी सेव गवाए मत थोड़ी सेव गवाए मेरा सतगुरु माया मेरा सतगुरु माया मेरा सतगुरु
हम क्या गुण तेरे तेरे स्वामी तू अपने अमर राम राजे हर नाम सुनाए दिन रात आसे अधारो सुनारो हम मूर्ख किछु न जाना हे पारे पर पालो हरि का दास है हरि दास श्लोक महला पहला सच का गुण वरते अकाल काल कविताले बियो बिज पत ले गए ट्यूब वेदाले जे कोई ताव कवे रुति मुर तोए नानक पाए बार पुर रंग न सोए पैर कुम चढ़ाइए सर पाओ तन होए नानक पति जीर तै कूड़े सोई न कोई महला पहला लग पाप तेरा नामे तनुआ सिंगार काने सब तुझे मेरे करे विचार अंधेरे ज्ञान पाए परे बदार ज्ञानी नचे बाजे वाले करे सिंगार ऊंचे के वाला गावे चोदा का विचार भूत मन हिम्मत रूप सच्चे करे प्यार धर्म धर्म करे द्वार मने मोग द्वार जगी सलावे पुत्र जाए चल गए दरबार सर्व बुलाया पे रोवे कन न मोई जाके मनवाला पूछे लगे वनार रोया जब मरिया वदी सवज के नाम का सच्चा लिखा सोय सबनी शाना मारिया करता कई सोई अगे जात ना जोड़े अगे जियो न ले जिनकी के मत पड़े चंगे से के कोई तो कान के पाया करते नमोया जय श्री सुनी पद वेदी जगो पाया विज्ञान तुम मेरे क्या तो तत्वाया गुरु कृपा के जाया तत गया प्रभुया सहजे सच सुनाया थोड़ी थोड़ी कर्म जना कुछ पाया ततनी कसम ते आया जन का क्या बस कृष्ण एक देखी जग तू पाया एक नाल तू मेरी लायक आप तू दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथा तुझे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया ते सोई मेरी ते सोई मेरी ते सोई मेरी ते सोई मेरी
तू सच्चा साहिब सुख सवाली जिन की सो पार पिया कहो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर रहा माला दूजा कृष्ण सर्वदेवा देवी देवता आत्मा आत्मा वासुदेव जी को जानते हो नानक काका दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान कबदा मन रहे ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए
ऐसी कला न खेलिए हारिए कहते ओमिया विचार पौड़ी पड़िया होगा गुनाहगार तौमी साध न मारिए जे हकाल करना तेरे पसंद ना उपचार ऐसी कला खेड़ी दरगाह गया हारिए पड़िया ते मियां विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे अपना बिरद समाले अपना बिरद समाले ओ करी ना दिल कर दे ओ करी ना दिल कर दे
श्लोक महला पहला। आप कंड सजना आप पूर्ण दे, एक निज समाय एक चुले रहन चढ़े, एक ने हाली पै सबने एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका ताको नगर करे महला दूजा। आपे साथे करे आप जाए मिलते आप, किस जन पाए के देखे आप ताप, किस मिले नानका, किस के नानका, सब किछ आपे आप बिगड़ी, किछ कह न जाए सो कर हौली बड़ियां वड़ियाइयां किस कहना कहना जाए, सो करता कागर करी बेजियां निक संभाही साई कार कमावनी, तू छोड़ी तिन पाए नानके की बारी और दूजी नाही जाए, सो करे जिद सैर जाए। सतगुरु मैं पाया मन मेरा, तू सदा रहो हर नाली, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना, समर्थ स्वामी सोचे मनो विसारे, क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है, जिसने सो पावे नाम जिनके मन वसिया वाले शब्द तुझे, कह नानक सच्चे साहिब का नहीं करते, सच्चा नाम आधार मेरा दिल उठा जिन इच्छा सब कुछ जाना, सुनो संतो शब्द करो तेरा, सच्चा नाम मेरा वाजे पंच शब्द कुछ तारी सपाटे तारी सपाटे, काल कंटक मारिया तुर करण पाया, तुम जिनको से नाम हर कह लागे, सगल मनोरथ पूरे उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप सुनी सची संत साधन कहे ससे पूरे दुख ज्ञान, भक्त सतगुर रे आपर पूरे, पूरे सुनो रात दुनिया खेले सगल जगत, चलिया ना बुरियाना पाचे कर्म दूर, करनी आपो आप ये मेरे के दूर, प्रेम
ਜੀਤੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਝ ਮੇਰੇ ਚੇਤੀ ਮਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮਾਰਾ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਪਾਵੇਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾਤ ਉਤੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਕੁਮਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਤੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਉ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਧਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੱਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤਾਂ ਤਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਚੌਰ ਸ਼ਤਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਬਾਣੇ ਚ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਉਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਦਾ ਤੰਦਰ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ।
ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਪ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਲਿਖ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਸੋ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਲ ਨਗਰ ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ। ਸੋਭਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਫਤਿਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ ਜੀ। ਸਾਥ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੱਚੀ ਅਮਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਦਰ ਘਰ ਸਿੱਧਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਲਈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਸਿੱਧਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਂਤਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਸੋ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪਰਦੇ ਟਕਣੇ ਲਾਜ ਪਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋਭਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਪ ਜਪੇ ਜੀ। ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਧਕ ਬਲ ਸੋਭਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा। वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरी। जो सरदा कर से मंदे वाहिगुरु पार उतारण। जो सरदा कर से मंदे वाहिगुरु बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ न जाने मेरा वाहिगुरु साहिब जियो बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता अंधले त्रिभवन सुजिया गुर भेट पुनीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता अंधले त्रिभवन सुजिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अगहरी निर्मल भये चिता रहाओ ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दिता सिंह बिलाई होए गयो कृण मेर दिखिता श्रम करते दम आड को ते गनीत नीता कब न वडाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोहि नाम देहो नानक दरस रीता कब न वडाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोहि नाम देहो नानक दरस रीता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता अंधले त्रिभवन सुजिया गुर भेट पुनीता। धन धन जुग जुग टल चबर छत्र के मालिक बाणी के बहुत गरीब नवाज गुरु प्यारे साध संगत जीओ आप सब संतन इस नवी सवेर दी नवे साल दी लख लख करोड़ करोड़ मुबारक जी। कृपा कर दतार जी दर कर दा सिदक बल बख्शिश करके ये जो दिन रोजाना अमृत वेले दा साधने आ समा अकाल पुरख इस साल भी इस तरह कायमता परिवार च दे रोगता तंदुरुस्ती बाल सिखी सिद्धिक बख्शिश करके जोड़ के रखे जी। सो गुरु प्यारे साध संगत जीओ पातशाह जी पार कृपा सत्कार दे हुक्मां दी दात धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 809 अंग ते सुभाईमान ते रमता है जी। बिलावल राग दे विच पंचम पातशाह जी दी गुरबाणी
ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਭਾਵ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ ਬੰਦਗੀ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗਹੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੇ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਖਲ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਆਣਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਕੀਤਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਜਾਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਸਤੀ ਭਾਵ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਕੀਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਭੈ ਨਿਰਭਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਅਭੈ ਦੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਲਿਖਿਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ, ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਾਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ। ਮੇਰ ਭਾਵ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡ ਕੋ ਤੇ ਗਣਿਤ ਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡ ਕੋ। ਸ਼ਰਮ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੋਡੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਮ ਆਡ ਕੋ, ਦਮ ਆੜ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਡੀ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡ ਕੋ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਨਵੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਭਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਾਦੀ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦਰੀ ਆਖਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਨਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰਸੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ त्रुटियां ਭਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। स्पीकर हो गए चलते थे बाहरली और सारे उत्तर ही बंद ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ है जी आवाज है नहीं अंदर चली है नहीं